Data Encryption Standard, DES. So DES is a symmetric key block cipher. Symmetric key block cipher, and it was published by NIST. The symmetric key block cipher means the same key is used for encryption and decryption. That is why it is called a symmetric key cipher. Then it is a block cipher, that is you are taking a block of data and performing encryption, and you are generating the corresponding ciphertext block. So DES is a symmetric key block cipher. So here we are using a block size of 64 bits. 64-bit data is being taken, and we are encrypting it using a 56-bit key. A 56-bit key is being used to perform encryption and decryption. So it is a combination of substitution and transposition cipher. So we have already learned about various substitution ciphers and transposition ciphers. So substitution means for a character in the plain text, or for a bit of information in the plain text, we are replacing it with a different character or bit. So that is substitution. We are substituting one for the other. And transposition, we are rearranging or reordering the characters or bits in the plain text to generate the ciphertext. So DES can be considered as a combination of substitution and transposition. So we are using the concepts of both substitution and transposition. And it is an officially accepted cryptographic standard. And as you know, it is the most widely used block cipher in the world. So a bit of history. In 1973, NIST called for a proposal for a national symmetric key crypto system. So in earlier days, as I've already told, each of the organizations were using their own proprietary systems. The proprietary ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യും. കോമൺ ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് NIST ആദ്യം ഈ റിക്വസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ ചെയ്തത്. And they mentioned the specifications as high level of security. Security should be high, then it should be comprehensive and transparent. Security may not rely on the secrecy of the algorithm. Available, it should be available and accessible to all users, suitable for a variety of applications, low cost implementation, able to be exported. So these were some of the main specifications. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് security may not rely on the secrecy of the algorithm. Algorithm എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം. എന്താണ് അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ. അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കരുത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൽഗോരിതം പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the security of the system should not rely on the secrecy of the algorithm. അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഏബിൾ ടു ബി എക്സ്പോർട്ടഡ്, ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. Now in response to that request, IBM submitted their revised Lucifer cipher, which encrypts blocks of 128 bits of data with a 128-bit key. IBM യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ഒരു ലൂസിഫർ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. So in response to the NIST proposal, IBM submitted or modified their Lucifer cipher, which encrypts the blocks of 128 bits with the 128-bit key. അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. And later many modifications were made, and it was published as DES, and the final publishing was done in January 1977 as FIPS 46, Federal Information Processing Standard. And NIST later issued a new standard, FIPS 46.3, that recommends the use of triple DES for future applications. അപ്പോൾ ആദ്യം DES പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ DES എന്താന്ന് അവസാനം പറയാം. സോ ട്രിപ്പിൾ DES എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് DES അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. Now DES algorithm. So DES assumes that data are available in binary form.
data are available in binary form. So we have seen various traditional crypto systems where we are performing encryption on characters. നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രഡീഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ, വെൽക്കം എന്നെടുക്കും, ആ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ എടുത്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ട്രാൻസ്പോസിഷനോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഡി എസിനകത്ത് ഡേറ്റ എന്താണ്, ബൈനറി ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ബൈനറി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്സ്, സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. And it is designed for enciphering and deciphering blocks of data of size 64 bits. 64 bit ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുത്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ. എൻസൈഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എൻക്രിപ്ഷൻ. ഡീസൈഫറിംഗ് ഇസ് ഡീക്രിപ്ഷൻ. So we are performing encryption and decryption based on by taking a block of size 64 bits. And as I have told, it is encrypting a 64-bit block using a 56-bit key. 56-bit key use ചെയ്താണ് encrypt ചെയ്യുന്നത്. But actually, the key is also of size 64 bits. Key is also of size 64 bits. But we are making use of only 56 bits. The key is also 64 bits, but we are making use of only 56 bits. The remaining 8 bits. So out of the 64 bits, the 8 bits are used as parity check bits. അപ്പോൾ 64 ബിറ്റ്സിനകത്തെ എവറി 8th ബിറ്റ്, അപ്പൊ 64 ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 64 ബിറ്റിലെ എവറി 8th ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് 8 ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഡി എസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഓഡ് പാരിറ്റി. ഓഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഷുഡ് ബി ഓഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഓഡ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഓഡ് പാരിറ്റി. അപ്പൊ ഓഡ് അല്ല ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാരിറ്റി ബിറ്റ് 1 ആക്കി അതിനെ ഓഡ് ആക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡ് പാരിറ്റി. സോ ഡി എസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഓഡ് പാരിറ്റി ആൻഡ് each of every 8th bit will be considered as the parity bit. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ 56 ബിറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കീസ് അവൈലബിൾ വിൽ ബി 2⁻56. അപ്പൊ 56 ബിറ്റ്സ് ഉള്ള കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കീസ് അത് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2⁻56. കാരണം 56 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2⁻56 ആണ്. അത്രയും ഡിഫറെന്റ് കീസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now this shows the basic flowchart of DES encryption. So we have a 64-bit plain text, and the first operation we are performing is an initial permutation. So as I have told, DES is a combination of substitution and transposition. So permutation means it is same as transposition or rearranging. So initially we are performing a permutation, then we are moving on to a set of 16 rounds, round 1, round 2, etc. up to round 16, and finally we are doing another permutation and we will get the 64-bit ciphertext. And as you can see here, each round will take a key. Each round will take a key, and the keys are denoted as the sub keys. The sub keys are denoted as K1, K2, K3, etc. up to K16. And these keys are generated from the original 64-bit key. So at the right end, as you can see here, a 64-bit DES key, which includes the parity bits. So from this 64-bit DES key, we are actually using the 56 bits, and the remaining 8 bits are parity bits. So using this 64-bit DES key, we are using an algorithm. So that is the 48-bit subkey generator. So this has some interior operations to generate the subkeys. So using this algorithm, key generation algorithm, we are generating the subkeys to be used for each of the rounds in the DES algorithm. So 64-bit plain text എടുക്കും, ആദ്യം ഒരു ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 16 ഡിഫറെന്റ് റൗണ്ട്സ് ആണ്. ആ ഓരോ റൗണ്ടിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കീസ് ആണ് ഈ K1, K2, എക്സെട്ര അപ് ടു K16. ആ 16 റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 64-ബിറ്റ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഈ കീസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വൽ 64-ബിറ്റ് DES കീ ഉണ്ട്. ആ DES കീക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു കീ ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കീസിനെ
ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now we look into the DES algorithm in detail. So this is the 64-bit plain text. Input എന്ന് പറയുന്നത് 64-bit ആണ്. So 64-bit plain text, we'll apply an initial permutation. Initially ഒരു rearrangement ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? We are dividing it into two halves, L0 and R0. L0 is the left hand 32 bits, R0 is the right hand 32 bits. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ 64-bit ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ലല്ലോ. കൗണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ 64 bits. So we are rearranging the 64 bits and then we are dividing it into two halves, each of 32 bits, L0 and R0. So after initial permutation, we'll be moving on to the 16 rounds. So we'll move on to the first round, and to generate L1 and R1, L1 will be same as R0. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നോ R0 അത് അതേപടി ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി വെക്കും. L1 is same as R0. L1 is equal to R0. Now R1 can be generated as the XOR operation of L0 and a function. അപ്പൊ L0 XOR, ഇത് XOR ആണ്. L0 XOR a function which take as input R0 and K1. അപ്പൊ ഈ K1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കീ ആണ്. അപ്പൊ K1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീയും പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സും അത് രണ്ടും കൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കും, ഒരു ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കും. ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും L0യും. L0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? അടുത്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 64-bit ഇൻപുട്ട് എടുക്കും, ഇനീഷ്യൽ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും, അതിനെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, L0 and R0, each of size 32 bits. Then we'll move on to the first round. The left hand 32 bits of the first round will be same as the right hand 32 bits of the previous step. L1 will be same as R0. Now right hand 32 bits are generated as the XOR operation of the left hand 32 bits of the previous step and the output of a function which takes as input the right hand 32 bits of the previous step and a key K1, which is the sub key for that round. കണ്ടോ? ഈ K1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ് കീ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇപ്പൊ സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഫിന് ആ സബ് കീയും കൊടുക്കും, R0 എന്ന് പറഞ്ഞ അതും കൊടുക്കും. അത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഈ L0യും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് R1. Now this step is repeatedly applied for the next 15 rounds. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. അങ്ങനെ 15 റൗണ്ട്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 16 റൗണ്ട്സിന് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? R1 തന്നെ ആയിരിക്കും. L2 will be same as R1 and R2 can be generated as L1 XOR the cipher function output which takes as input R1 and a key K2. So this will be repeated, and at the last round the 16 rounds ഉണ്ട്. 16th റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ L15ഉം R15ഉം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? L16ഉം R16ഉം കിട്ടും. ആ L16നെയും R16നെയും നമ്മളൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. വി ആർ സ്വാപ്പിംഗ് L16 ആൻഡ് R16. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സും നമ്മളൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാം R1 R15 വരെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ R16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ R16 ഓൾസോ വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദി സെയിം വേ. കണ്ടോ? L16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R15 ആണ്, L16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R15 ആണ്, R16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എക്സോർ ആണ്. അത് സെയിം way we are generating L16 and R16 and then we are performing a swap. ആ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ ഫിഗറിനകത്ത്? L16ഉം R16 വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം. L16ഉം R16ഉം ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so we are performing a swap of the last step. Then we are performing an
Inverse initial permutation. വീണ്ടും ഒരു rearrangement. Inverse initial permutation is being done and then we'll get the final 64-bit output. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് DES എൻക്രിപ്ഷനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. 64-bit ഇൻപുട്ട് എടുക്കും. We are initially permuting it. We are dividing it into two halves, L0 and R0, and we'll move on to 16 rounds, and each of the round will perform or generate the left half and right half as follows. The left half will be the copy of the right 32 bits of the previous step, and the right half will be the output of XOR operation performed on the left hand bits of the previous step, and the output of a cipher function which takes as input the right half bits of the previous step and the key corresponding to that step. So this will be repeatedly done for the 16 rounds, and at the end of the 16th round we'll swap the left hand and right hand bits, and then we'll perform an inverse initial permutation and will generate the 64-bit output. ഇത്രയും അൽഗോരിതം ക്ലിയർ ആയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ, ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അങ്ങ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? സോ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം ദി റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടേബിൾ. So here this table consists of values starting from 1 to 64. 1 to 64 വരെ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 64-ബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ 64-ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടിലെ ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 64-ബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് 64-ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടിനകത്തെ 58th ബിറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യം വെക്കണം, പിന്നെ 50th ബിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം, പിന്നെ 42nd ബിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം, പിന്നെ 34th ബിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം. കണ്ടോ, ആ 1 to 64 വരെയുള്ള ബിറ്റ് പൊസിഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ? ഈ ടേബിളിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ. ഈ ടേബിള് ശരിക്കും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ദിസ് ടേബിൾ. ദി ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. കണ്ടോ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, and the upper half will consist of the even numbers 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. So this indicates the bit positions of the plain text. ഇപ്പൊ ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ബിറ്റ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇനിഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. Now we look into the cipher function. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അൽഗോരിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, f(r0, k1), f(r1, k2), and this function is called as the cipher function or the des function or des function. ആ സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. So cipher function takes as input the right hand bits and a key k. So that the operations that are being performed are, first സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the right hand 32 bits is expanded to 48 bits. Right hand 32 bits. നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ്? 32 ബിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. L0 R0 ഈച്ച് ഓഫ് 32 ബിറ്റ്സ് ആണ്. R0 എന്ന് പറയുന്നത് 32 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ആ 32 ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 48 ബിറ്റ്സ്. Then this 48 bit is XORed with the sub key which is of size 48 bits. അപ്പൊ സബ് കീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. എന്താണ് കണ്ടോ, 64 ബിറ്റ് DS കീക്കകത്തുനിന്ന് സബ് കീസ് ഒരു അൽഗോരിതം വഴിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സബ് കീസ് വിൽ ബി ഓഫ് സൈസ് 48 ബിറ്റ്സ്. 48 ബിറ്റ് ആണ് സബ് കീസ്, K1 to K16 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ K1 to K16 വരെയുള്ള ഓരോ കീ, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിന്റെ സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ K1 എടുക്കും, 48 ബിറ്റ് K1 എടുക്കും. ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സോർ ചെയ്യും. എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും? 48 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ വി ആർ യൂസിങ് എ 48 ബിറ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ്
we are using a key, sub key, which is of size 48 bits, and we are performing the XOR operation. So the result of XOR operation will also be 48 bits, and then we are passing these 48 bits split into 8 bits each, sorry, 6 bits each, and each of these 6 bits is passed through a S box. അപ്പോൾ കണ്ടോ 48 ബിറ്റ്സ് എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 48 ബിറ്റ്സ് കിട്ടും. ആ 48 ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ 6 ബിറ്റ്സ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 6 ബിറ്റ്സ് S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബോക്സിന് കൊടുക്കും. എസ് ബോക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സ്. But out of the 48 bits, the first 6 bits are passed to S1, then the next 6 bits are passed to S2, next to S3 and so on. അപ്പൊ അങ്ങനെ 48 ബിറ്റ്സിനെ 6 ബിറ്റ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ എസ് ബോക്സിനും പാസ് ചെയ്യും. And the S box, what it does is, it will take the 6-bit input and it will generate a 4-bit output. അപ്പൊ 6-bit ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 4-bit ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 8 എസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4 ബിറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 എസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് 4 ബിറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആവും? 32 ബിറ്റ്സ് അല്ലെ? 4 into 8 32 ബിറ്റ്സ് കിട്ടും. ഇനി ആ 32 ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും, ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യും. റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് 32 ബിറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 32 ബിറ്റ്സ് കിട്ടും. ഇതാണ് എന്ത് ഈ സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഓരോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ് എക്സോർ ചെയ്യും. എന്തുമായിട്ടാണ് എക്സോർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സൈഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ടാണ് എക്സോർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 48 ബിറ്റ് ആക്കും. ആ 48 ബിറ്റും കീ, സബ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ 48 ബിറ്റും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യും. എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 48 ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ 6 ബിറ്റ്സ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 8 എസ് ബോക്സ്, എസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സിനായിട്ട് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ 4 ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് once you combine all these 4-bit outputs, you will get a 32-bit output, and this 32-bit output is again permuted to generate a set of 32 bits. ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡി ബോക്സ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, 32 ബിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 48 ബിറ്റ് ആക്കും. അത് ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ as you can see here, if you want to expand it to 48 bits, you have to repeat some bits, അല്ലെ? ചില ബിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 48 ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൗണ്ട് കൂടുവാണ്. സോ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ സം ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്. 32 എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, 32nd ബിറ്റ്. ഇതും ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 32nd ബിറ്റിനെ എടുത്ത്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സിലെ 32nd ബിറ്റിനെ എടുത്ത് ആദ്യം വെക്കും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് വെക്കും, സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് കണ്ടോ 3 4 5. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് 4 5. ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ബിറ്റ് ഇവിടെയും വെക്കും, വീണ്ടും വെക്കും. കണ്ടോ 6 7 8 9, വീണ്ടും 8 9 10 11 12 13, വീണ്ടും 12 13 14 15 16 17 16 17. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ റിപ്പീറ്റ്, ചില ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 32 ബിറ്റ്സിനെ 48 ബിറ്റ് ആക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര? 1 2 3 4 5 6 6/8 ആണ് അല്ലെ? 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പൊ 6/8 48 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചില ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതും ഈ ടേബിളും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഡി ബോക്സിന്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 32-ൽ തുടങ്ങുക, പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടുത്തെ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. 4 5 4 5 8 9 8 9 12 13 12 13 16 17 28 29 28 29 30 31 32. അവസാനം ഒരു 1 കൂടെ വയ്ക്കും. അതേ ഉള്ളൂ, 32 1. ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും. നൗ ദിസ് ഇസ് ദി എസ് ബോക്സ്. എസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. S1 S2 S3 അങ്ങനെ S8 വരെയുള്ള എസ് ബോക്സുകൾ, 8 എസ് ബോക്സുകളും പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ S1, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബോക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു S1. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് റോയും 0 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളം, അത് റോ നമ്പറും കോളം നമ്പറും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ എസ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ്? എസ് ബോക്സ്, വാട്ട് ഇസ് ദി operation that is being performed in S box? An S box will take a 6-bit input and it will generate a corresponding 4-bit output.
Now we'll see how the S box generates a 4-bit output from the given 6-bit input. So suppose we have an input as 011011. കണ്ടോ, ഇതാണ് 6-bit. 6 ബിറ്റല്ലേ ഉള്ളത്. ഈ 6 ബിറ്റിനെ ഞാൻ S1 എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് 4-bit ആക്കുന്നതെന്നാണ്. So from the 6-bit output, input, the first bit and last bit. First bit and last bit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 0യും 1ഉം. So that will indicate the row value. Okay. അപ്പൊ 01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റോ 1 ആണ്. 00 ആയിരുന്നെങ്കിൽ റോ 0 ആയിരുന്നേനെ. So here the first and last bit together indicate the row value. So here it is 01. So which means that it is row 1. Now the intermediate 4 values will indicate the column number. Intermediate 4 value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1101. So 1101 means it is decimal value 13. 13 ആണ്. So we have to choose a row 1 and column 13. Row 1 and column 13. So this is row 1. This is row 1. Column 13 is this column. So choose the value at the intersection of row 1 and column 13. Row 1 ഇന്റെയും column 13 ഇന്റെയും intersection ഉള്ള value എന്താണ്, 5 ആണ്. So we have the value 5 and take the 4-bit output or 4-bit equivalent of that value. അപ്പൊ ഈ S ബോക്സിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ്, ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്റിജറിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള 4-bit ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ we will get the corresponding 4-bit output of the given 6-bit input. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ S ബോക്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it takes a 6-bit value and it will generate a 4-bit value. So how will you generate a 4-bit output? From the given 6-bit value, the first and last bit together will indicate the row number and the intermediate 4 values will indicate the column number. Choose the value at the intersection of the corresponding row and column and take the equivalent 4-bit output. ഇനി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് 32 ബിറ്റ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 48 ബിറ്റ് ആക്കും, എക്സോർ ചെയ്യും, എക്സോർ ചെയ്തിട്ട് എസ് ബോക്സിന് കൊടുക്കും. എസ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് 4-bit ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചു. ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടേബിൾ. ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ, 16th ബിറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യം വെക്കും, 7th ബിറ്റ് രണ്ടാമത് വെക്കും, 20th ബിറ്റ് മൂന്നാമത് വെക്കും, 21st. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നുന്നില്ല, പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ടേബിൾ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും കാണാം 1 തൊട്ട് 32 വരെയുള്ള ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് 32 ബിറ്റ്സിലെ കിട്ടുന്നത്. ആ 32 ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ടേബിളിനകത്തെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 1 to 32. 1 to 32 വരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. And after this permutation, you will get a set of 32 bits, which will be the output of the cipher function. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട S1ന്റെ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത്. സോ സിമിലർലി വി ഹാവ് 8 S boxes, S1, S2. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വാല്യൂ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല, ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. അപ്പൊ എല്ലാ S ബോക്സിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണോ 6-bit ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വാല്യൂ എടുക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി റോ വാല്യൂ ആൻഡ് the intermediate 4 bits will indicate the column value. Choose the value at the intersection and choose the corresponding 4-bit equivalent. Now this is the last step before generating the ciphertext. എന്താണ്, ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടേബിൾ. 40th ബിറ്റിനെ ആദ്യം വെക്കും, 8th ബിറ്റിനെ രണ്ടാമത് വെക്കും, 48 ബിറ്റിനെ അടുത്ത് വെക്കും, അങ്ങനെ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ ടേബിളും ഈസിയാണ്. ഇതാണ്ടോ 1 തൊട്ട് 8 വരെ ഈ ഓർഡറിലാണ്. 1 2 3 4 5 6 7 8. പിന്നെ അടുത്ത 1 വിട്ട് അടുത്തത് 9 10 11 12 16 വരെ, പിന്നെ 17 തൊട്ട് 24 വരെ, 25 തൊട്ട് 32 വരെ, പിന്നെ ഇവിടും തുടങ്ങാം 33 തൊട്ട് 40, 41 തൊട്ട് 48,
അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും 64-bit സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് യൂസിങ് DES അൽഗോരിതം. ഇനി അടുത്തത് കീ ജനറേഷൻ ആണ്. പറഞ്ഞില്ലേ 64-bit കീക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സബ് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സബ് കീസ് എത്ര ബിറ്റ് ആണ്? 48-bit ആണ്. സോ വി നീഡ് 16 48-bit keys from the 56-bit cipher key. So the cipher key, as I have told, it is a 64-bit key in which 8 extra bits are the parity bits. Every 8th bit will be the parity bit. So that are dropped. So this is the key generation. This is the key generation algorithm. The key generation algorithm. The first operation is we are performing a permutation. ആദ്യം കീ എടുത്തിട്ട് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും. Then we are dividing it in two halves, C0 and D0. Then we are performing a left shift operation to generate C1 and D1. Then C1 and D1 are again permuted to generate K1. പിന്നെ ഈ C1 D1 എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, C2 D2 കിട്ടും, അതിനെ വീണ്ടും പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് K2 കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതേ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് K1 തൊട്ട് K16 വരെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the first permutation that you are doing. First permutation that you are doing. അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you cannot see the bit positions 8, 16, 24 എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എവറി ഈ ആദ്യത്തെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 64-bit ആണ്. ആ 64-bit നിന്ന് നമ്മൾ 56-bit യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എവറി 8th bit വി ആർ ഡിസ്കാർഡിങ്. അപ്പൊ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു 56-bit കീ ആണ് കിട്ടുന്നത്. 57th bit ആദ്യം വെക്കും, 49th bit രണ്ടാമത് വെക്കും, 41st bit അങ്ങനെ ഈ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8/7 ആണല്ലേ. 7 8 56 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റ് പൊസിഷനകത്തുണ്ടോ നോക്കിയേ, കാണില്ല. 16 കാണില്ല, 24 കാണില്ല. അതിനെല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ്സിനെയാണ് ഞാനിവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് എ 56-bit കീ. Now after that we are dividing it into two halves. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് K1 ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യും. ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ PC2 എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, PC2 റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. 14th bit, 17th bit, 11th bit. ഇതും കാണാതെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓരോ ലെവലിലെയും കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. C0 D0 എടുക്കും, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, C1 D1 കിട്ടും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ കീ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലെ കീ K2 ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മതി. K3 മുതൽ K8 വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, 2 ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. 9th ഒരെണ്ണം മതി, 10th തൊട്ട് 15 വരെ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം, 16th ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മതി. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ, റൗണ്ട് വേഴ്സസ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും 1 2 9 and 16 അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും 2 പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പെർമ്യൂട്ടഡ് ചോയ്സ് 2 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ 1 2 9 and 16 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും 2 ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. M എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. M is a മെസ്സേജ് അല്ലെ, 0 തൊട്ട് F വരെയുള്ള വാല്യൂസ്, ഇതാണ് എന്റെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ, ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഹെക്സാഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് വിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു 4 ബിറ്റ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 64 ബിറ്റ്സ് ആവും. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ബൈനറിയിൽ എഴുതി. DS takes input in binary form, so we have to make the message in binary form. So I have converted this message into binary. We have 64 bits. ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ എന്ന് പറയുന്നത് കീയും അത് തന്നെയാണ്, മെസ്സേജ് തന്നെയാണ്, കീ സെയിം കീ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തൂടെ, ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഹലോ
ഞാൻ encrypt ചെയ്യുന്നു. So we are using the same key, and key is also converted to binary form, 64-bit key. Then first we have to generate the sub key. Sub key algorithm വഴി keys generate ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. Sub key algorithm എന്താ? Permuted choice. Permute ചെയ്ത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പെർമ്യൂട്ടഡ് ചോയ്സ് 2 അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ K1, K2, K3 അങ്ങനെ എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് റൗണ്ടിന് എനിക്ക് K1 മാത്രം മതി. 48-bit കീ ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്താ ഈ മെസ്സേജിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇനിഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് 2 ഹാഫ് ആക്കും അല്ലെ? ഇനിഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് 2 ഹാഫ് ആക്കി, L0യും R0യും. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ 8x8 മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. ആ 64 ബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പൊ 8x8 മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. അത് എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ L0യും R0യും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? സൈഫർ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് R0 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ട 32-ബിറ്റിനെ 48-ബിറ്റ് ആക്കി. എന്നിട്ട് K1 എന്ന് പറഞ്ഞ കീവായിട്ട് XOR ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ XOR ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഓരോ എസ് ബോക്സിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 6-ബിറ്റ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 0 0 ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ 0, നടുക്കത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം 14, അവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. എസ് ബോക്സ് എടുത്ത് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പോവാത്തത്. റോ 0യും കോളം 14, അവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ 4-ബിറ്റ് വാല്യൂ. അടുത്ത 8-ബിറ്റ് 6-ബിറ്റ് എടുക്കുക, 0 0 1, അപ്പൊ റോ 1, അകത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 0 0 0 8, വാല്യൂ 12 ആണ് അതിന്റെ 4-ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 എസ് ബോക്സിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. സൈഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. L0 ആയിട്ട് XOR ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് R1 കിട്ടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L1 R1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതുപോലെ L2 R2, L3 R3 അങ്ങനെ L16 R16 വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിരിച്ച് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക, R16 L16 ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഇത് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ ലെവലിലും കണ്ടോ? C2 D2, C3 D3, C16 D16 അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് K വാല്യൂസ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ സബ് കീ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തു. 32 ബിറ്റ്സ് L0 R0. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു. സെസ് ബോക്സ് വഴി കിട്ടി. L1 R1 കിട്ടി. അടുത്ത L2 എന്ന് പറയുന്നത് R1 തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിറ്റ്സ് ആണ്, L2 ആക്കും. R2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി അവസാനം കണ്ട L16 R16 വരെയായി. എന്നിട്ട് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, R16 L16 എന്നാക്കി. പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തു. അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ്, സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. കണ്ടോ? പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാച്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ഒരു മാച്ചും ഇല്ല. സോ എൻ്റയർലി വി ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദി ഇൻപുട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെന്റ് ഫോം. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി അൽഗോരിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ചോദിച്ചാലും മതി. എന്തായാലും ആസ് ഓഫ് നൗ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Next, we look into the properties of DES. The first main property is avalanche effect. Avalanche effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a small, even if you are making a small alteration in the plain text, it will create a large change in the cipher text. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു അല്ലെ, 0 തൊട്ട് F വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദി മെസ്സേജ്, ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻപുട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 2 3 ABCDE Fന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഇ ആണ്, ഇ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, it will create a wide change in the ciphertext. That is avalanche effect.
അപ്പൊ അത് ശരിക്കും സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രം വരുമ്പോൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദി അറ്റാക്കർ ടു ഡിഡക്ട് ഓർ റിട്രീവ് ദി cipher text, sorry, plain text. So avalanche effect is a very good property of DES. Now second one is completeness effect. That is, each bit of the cipher text needs to depend on many bits of the plain text. അപ്പോൾ ഒരു 1-to-1 മാപ്പിംഗ് അല്ല സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സെവറൽ ക്യാരക്ടർ ഓർ സെവറൽ ബിറ്റ്സ്. സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സെവറൽ ബിറ്റ്സ്. കാരണം എന്താ, വി ആർ പെർഫോമിംഗ് various intermediate operations to generate the ciphertext. So each of the bit in the ciphertext is depending on several bits of the plain text. Now we look into the weaknesses in the cipher key. Key ക്കകത്തുള്ള ചില weaknesses ആണ്. അപ്പോൾ ചില keys ഉണ്ട്, if we are using that keys we will generate a ciphertext which is not that secure. So we have to avoid the use of such keys. Weak keys എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ആണ്. So weak keys means when a plain text is enciphered twice with one of them, the original plain text will result. അപ്പോ വീക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു വീക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീസിനെയാണ് വീക്ക് കീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ട ABCD ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് കീസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 64 ബിറ്റ് കീ ആണ്. അപ്പൊ ഈ 64 ബിറ്റ് കീയെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കീ 010101, അപ്പൊ ഈ കീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എനിക്കൊരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. ആ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കീ വെച്ച് തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻസൈഫർഡ് ട്വൈസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദീസ് കീസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ വെച്ച് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ 2 പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് യു ആർ എൻക്രിപ്റ്റിംഗ് എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് എടുത്തു, ഇപ്പൊ ഹലോ ഹൗ ആർ യു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണേ, ഹലോ ഹൗ ആർ യു, അതൊരു 64 ബിറ്റ് ആണ്. ആ ഹലോ ഹൗ ആർ യു ഞാൻ ഈ കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് എന്ന് കിട്ടി, എന്റെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ആ വെൽക്കം ബാക്കിന് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കീ വെച്ച് തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഹൗ ആർ യു തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് വീക്ക് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കീസ്, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് കീസ്, ഈ 4 കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, ഇത് ഏതാണ് വീക്ക് കീസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 കീസ് എന്നുള്ളത് വീക്ക് കീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ബി അവോയ്ഡഡ് in using in DES encryption. So when you are encrypting a plain text twice using this keys, you will get the plain text. അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി വീക്ക് കീ ആണ്. സെമി വീക്ക് കീ, അപ്പൊ സെമി വീക്ക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ, ഇത് സെക്കൻഡ് പെയർ, തേർഡ് പെയർ, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, അങ്ങനെ 6 പെയർ ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if we are encrypting a plain text using one of the keys, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പെയറിലെ ആദ്യത്തെ കീ യൂസ് ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ ആ പെയറിലെ അടുത്ത കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് സെമി വീക്ക് കീസ്. വീക്ക് കീ എന്തായിരുന്നു, ഈ ഒരു കീ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. സെമി വീക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയറിലുള്ള ഒരു കീ വെച്ച് ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ കിട്ടുന്ന സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ ആ പെയറിലെ അടുത്ത കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹലോ ഹൗ ആർ യു എടുത്തു, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് കിട്ടി. ആ വെൽക്കം ബാക്കിന് ഞാൻ ഈ കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഹലോ ഹൗ ആർ യു തന്നെ കിട്ടും. അതാണ് സെമി വീക്ക് കീസ്. വീക്ക് കീ ഓരോന്നോരോന്നാണ്, സെമി വീക്ക് കീ പെയർ ആണ്, ആ പെയറിലുള്ളത് തമ്മിലാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ വീക്ക് കീസ്. പോസിബിൾ വീക്ക് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a key that creates only 4 distinct round keys. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 64 ബിറ്റ് കീന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൗണ്ട് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ റൗണ്ട് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ K1 to K16 എന്ന് പറയുന്നത് 16 ഡിഫറെന്റ് കീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോസിബിൾ വീക്ക് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു 48 കീസ് ഉണ്ട്. ആ 48 കീസിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ റൗണ്ട് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിഫറെന്റ് റൗണ്ട് കീസേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. K1 to K4 വരെ ഡിഫറെന്റ് കിട്ടും.
പിന്നെ K5, K6, K7, K8 എല്ലാം അതിന്റെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സെയിം കീസ് തന്നെ. ഈ ഓൾറെഡി K1 to K4 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയതിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്ന റൗണ്ട് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ്, കുറവാണ്. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദി 48 keys which are reserved as possible weak keys. അപ്പൊ അതും ഒരു കീയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇനി another interesting property of DES is if you have a message M and if you are encrypting it using K key, you will get a ciphertext C. Now, if you take the complement of the message M and if you take the complement of the key K, you will get the complement of the ciphertext C. അപ്പൊ അത് ഒരു DESന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മെസ്സേജും കീയും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും എന്തായിരിക്കും, കോംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So these are the properties of DES. Now coming to the end, we will see what is triple DES. Triple DES എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, DES ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡെസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. So triple DES is a more secure form. So here what you are doing is triple DES അല്ലെ, 3 പ്രാവശ്യം DES അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ടേക്ക് എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കും, 64-bit എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, DES എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യും. ആ അൽഗോരിതം, ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇല്ലേ, എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് DES എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ഡീക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും, DES ഡീക്രിപ്ഷൻ. അതിന്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K2 ആയിരിക്കും. ഡീക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എൻക്രിപ്ഷനും കൂടി പെർഫോം ചെയ്യും യൂസിങ് ദ സെയിം കീ K1. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്ഷൻ, ഡീക്രിപ്ഷൻ, എൻക്രിപ്ഷൻ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ DES. അതിന്റെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ഡീക്രിപ്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്യും, എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യും, ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യും, കീസ് സെയിം ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ DES എൻക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, DES എൻക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സ്റ്റെപ്സ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഇതേ സെയിം അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്താണ്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ്, റൈറ്റ് ഹാഫ്, അതെല്ലാം സെയിം ഇതിലാണ്. ആകെ ഒരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ, വി ആർ യൂസിങ് ദ കീസ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡീക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിന് നമ്മൾ K16 ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിന് നമ്മൾ K15 ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആകെയുള്ള ചേഞ്ച്. അൽഗോരിതം ഇസ് ദി സെയിം. അപ്പൊ അതാണ് DESന്റെ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും സെയിം അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് വി ആർ റിവേഴ്സിംഗ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് കീസ് ദാറ്റ് ആർ ബീയിങ്, സബ് കീസ് ദാറ്റ് ആർ ബീയിങ് യൂസ്ഡ്. കീസ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ഡെസിനകത്ത് എൻക്രിപ്ഷൻ, സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. പക്ഷെ കീ രണ്ട് കേസിലും ഒരേ ഓർഡറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡെസ്. ഇത്രയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ്.